Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita pada surah Maryam, juzuk yang ke-16 ayat 65 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوا عليهم ضدا ألم تر أنا
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang.
untukku di lisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarada, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sahabat-sahabat Mihrab, apa khabar semua? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan inayah kepada kita semua, pertolongan, bantuan, taufik dan hidayah kepada kita semua untuk dapat kita memakmurkan pagi-pagi selepas solat subuh, selepas wirid harian kita, untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, di mana dalam majlis ini kita mengangkat kalamullah. Dalam majlis ini fokus ataupun tumpuan kita adalah tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam tak diam, sahabat-sahabat semua, kita dah sampai kepada siri yang ke-100 pada pagi ini. Ustazah dimaklumkan daripada sahabat media Ustazah, bagi tahu esok ni siri yang ke-100. Jadi Ustazah pun tak sempat nak buat apa-apa gimmick ke apa ke kan, tak apalah, sederhana saja. Kita sujud syukur tuan-puan sekalian, kita sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengikat hati kita ini dengan majlis-majlis yang kita percaya dan yakin insya-Allah, majlis yang dapat
melunakkan hati kita, insya-Allah ia dapat menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita kerana kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahniah kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira atas sokongan, dokongan, kerjasama. Tolong bantu share, tag dan sebagainya. Bahkan masya-Allah subhanallah tuan puan sekalian, di sana ada ramai sahabat-sahabat kita yang menulis nota dengan begitu lengkap sekali. Ustazah dapat tahu dah beberapa orang bahkan ada seorang sahabat kita tuan puan sekalian yang menulis nota ini dah masuk buku yang ketiga. Maknanya habis buku-buku tu, masuk buku yang ketiga, nak habis pula nak masuk buku yang keempat. Seorang pencatat yang sangat baik. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan lupa demikianlah para malaikat tuan-puan tak pernah lupa daripada mencatat apa saja yang ustazah sampaikan ini, apa saja yang tuan-puan dengar, untuk dilihat sejauh mana kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dapatkan ataupun apa yang kita dengari. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan yang apabila dia mendengar sesuatu, maka dia akan menjadi golongan yang cuba untuk mengikuti apa yang dia dengar itu, mengikuti yang terbaik daripada apa yang didengari. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini mari kita mulakan seperti mana biasa dengan Ummul Quran. Terlebih dahulu kita baca dan sama-sama kita menghayati Ummul Quran tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar Puan Haryaini Anwar, Puan Norila Zainal, Puan Jamaiyah Rahmat, Puan Zaliza Yunus, apa lagi Puan Hairani Sahman, Puan Pelangi Kasih, apa khabar? Puan Rahimah Hussein, Puan Hajrawiyah, dan semua sahabat-sahabat muslimin muslimat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, bahkan sama-sama tolong bantu untuk menyebarkan majlis kita, share, tag kawan-kawan semua. Jazakumullah khairan katsira. InsyaAllah mari kita mulakan dengan sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang Allah berikan kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Allahumma lakal hamdu. Sempena siri yang ke-100 ini doa kita adalah memfokuskan kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu bima faddaltana
وبما خلقتنا وبما رزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. Terima kasih ya Allah. Segala puji, segala syukur bagimu ya Allah atas segala kelebihan yang Kau berikan kepada kami. Dengan apa yang Engkau ciptakan kami, dengan apa yang Engkau rezekikan kepada kami, dengan apa yang Engkau beri kepada kami, dengan pimpinan hidayah yang Engkau tunjukkan kepada kami, dengan ilmu yang Engkau ajarkan kami, dan Engkau telah menjadikan kami daripada pengikut semulia-mulia Nabi, sesempurna-sempurna kekasih, sebaik-baik Rasul, sebenar-benar syafaat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas baginda, salam ke atas baginda ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu bil Quran ولك الحمد بالإسلام والإيمان ولك الحمد بالتقوى ولك الحمد باستقامة ولك الحمد بالمغفرة والرحمة ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. Wahai Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Al-Quran, atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat taqwa, atas nikmat hidayah, atas nikmat istiqamah, atas nikmat rahmah dan keampunan. Segala puji bagimu ya Allah. Kepadamu lah segala pujian atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, baik sekarang maupun yang akan datang, baik secara sembunyi maupun yang terang-terangan, baik secara khusus maupun yang secara umum, baik ketika mana hidup maupun ketika mati, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Bagimu ya Allah segala puji sehingga Engkau redha. Bagimu ya Allah segala puji ketika mana Engkau redha. Dan bagimu ya Allah segala puji setelah Engkau redha. Engkaulah yang memiliki segala kurniaan, segala pemberian. Engkaulah yang paling berhak untuk mengampunkan. Dan Engkau sajalah yang memiliki ya Allah keredaan yang paling sempurna. Allahumma inna nashku ilaika dha'fa quwwatana wa qillata hilatana wa hawana 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu kami adukan betapa lemahnya kekuatan kami, betapa kurangnya segala perancangan kami, dan betapa hinanya kami ya Allah di kalangan manusia. Wahai arhamar rahimin, Engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhan kami kepada siapa Engkau serahkan kami ya Allah. Apakah kepada orang yang dekat, yang sentiasa menyusahkan kami, ataupun kepada orang jauh yang menguasai urusan kami. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak murka kepada kami, maka kami tidak heran, kami tidak peduli bagaimanapun keadaan kami. Kerana sesungguhnya afiah kamu lebih luas untuk kami. Dan kami berlindung ya Allah dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi seluruh alam, yang menerangi sehingga tidak ada lagi kegelapan, agar Engkau memperbaiki segala urusan dunia kami dan akhirat kami, dan supaya tidak jatuh kepada kami kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lakal utbah hatta tarda, kepadamu lah segala aduan, rayuan sehingga Engkau redha kepada kami. Wala haula wala quwata illa billah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin.
InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, kita rujuk kepada muka surat 348 surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 hingga ayat yang ke-111 ya, hingga ayat yang ke-111. Jadi semalam kita dah baca dah ya ayat yang ke-99 hingga 100. Maknanya kita dah huraikan, so kita akan lihat sambungannya. Apapun, mari kita baca dulu ya ayat yang ke-99 hingga 111 surah Al-Mu'minun muka surat 348. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Demikianlah keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diungkapkan sahaja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan."
apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling peduli ataupun bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Wajah mereka dibakar oleh api neraka. Dan mereka dalam neraka dalam keadaan yang muram durja dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya. Kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan lagi kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya di sana ada segolongan daripada hamba-hambaku yang berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunkanlah kami, berikanlah kami rahmat. Kamu adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka, yakni orang-orang kafir, menjadikan mereka bahan ejekan, sehingga kamu lupa mengingati aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka, yakni orang yang beriman, kamu tertawakan. Sesungguhnya pada hari ini, aku memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang yang memperolehi kemenangan. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ketika mana sangkakala ditiup, ya, pada ayat yang ke-101 Allah menerangkan, bila sangkakala ditiup, tuan-puan sekalian, menandakan ya ini adalah hari kebangkitan. Semua orang, ya, golongan yang melalui, maknanya sama ada di alam barzakh ataupun telah pun Allah matikan, ya, hancur di muka bumi ini, tuan-puan sekalian. Dan bila sangkakala ditiup, tuan-puan sekalian, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tak ada siapa peduli dah dengan pertalian keluarga. Ya, tak ada ibu yang nak bertanya pada anak macam mana keadaan kamu. Tak ada suami yang nak tanya pada isteri, kamu okey ke? Macam mana keadaan kamu? Kamu di mana? Tak ada, tuan-puan. Semuanya nafsi-nafsi. Ya, kerana beratnya keadaan kiamat itu, tuan-puan sekalian, ia menggerunkan, menakutkan. Ya, satu keadaan yang terlalu asing. Di mana kita dibangkitkan? Di alam mana ini? Apa yang dah berlaku? Kebingungan, tuan-puan sekalian. Sudah tidak ada lagi perkiraan pada pertalian keluarga. Ya, tidak pula mereka saling bertanya. Tak macam masa dekat dunia, tuan-puan. Masa dekat dunia, pertalian keluarga tu kuat. Masa dekat dunia, tuan-puan sekalian, saling tanya-bertanya. Adik tu dah makan ke belum? Ya, kakak tu okey tak? Lama duduk dalam bilik tu, ya? Tidur ke apa ke? Pergilah jenguk. Itu masa kita dekat dunia. Tapi gambaran keadaan di hari akhirat, tuan-puan sekalian, keadaan yang sangat dahsyat. Manusia dalam keadaan nak menyelamatkan diri masing-masing. Ia menyelamatkan diri masing-masing. Tak sempat nak tanya, nak peduli pada orang lain. Ya, cuma daripada beberapa nas, ya, contoh daripada hadis Nabi SAW, ya, kita mempelajari bahawa di sana ada golongan yang dibangkitkan. Ya, golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibangkitkan dalam keadaan yang terlalu indah, harmoni, tenang, damai, nyaman. Ya, kerana dibangkitkan dalam keadaan dapat melihat bahawa di sekelilingnya ada kaum keluarga mereka. Ya, ini adalah keadaan, ya, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dibangkitkan di hari akhirat dengan kaum keluarga mereka. Mereka menerima kitab amalan dengan tangan kanan mereka dan anggota-anggota wuduk mereka, ia adalah dalam keadaan yang bercahaya, yang ada nur. Itu keadaan anggota-anggota wuduk orang-orang yang beriman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah dua pilihan sebenarnya yang ada pada kita semua. Ya, dua keadaan masa depan yang kita kena fikir daripada hari ini. Aku nak yang bagaimana?
Aku nak pilih yang mana? Ya, aku nak fokus kepada yang bagaimana? Apakah aku nak dibangkitkan akhirat besok dalam keadaan sudah tidak peduli pada semua keadaan, dalam keadaan tuan-puan sekalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan jauh daripada rahmat, dalam keadaan tidak dikenali, tidak diperakukan oleh Nabi SAW sebagai umatnya, atau kita dibangkitkan di hari akhirat kelak sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-102 dia sebut tentang dua keadaan tadi. Nak jadi orang yang berjaya ataupun jadi orang yang rugi yang dicampakkan dalam neraka Jahannam. Orang berjaya itu bagaimana? Orang yang berjaya adalah faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan dia. Timbangan yang berat ni timbangan apa? Timbangan kebaikan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, tuan-puan sekalian, maka itulah orang-orang yang berjaya. Kita tengok pada ayat. Barang siapa yang timbangan amal kebajikannya lebih unggul, lebih berat daripada amal keburukannya, mereka itulah orang yang beruntung yang mendapat apa yang diinginkan dan dicari. Mereka selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Tadi sahabat-sahabat kita cakap pasal hubungan, hubungan bila dekat hari akhirat. Tak ada dah hubungan-hubungan nasab ni. Kita tengok pada satu hadis Nabi SAW, maksud dia adalah Fatimah adalah bahagian daripada diriku. Apa yang membuatnya marah dan benci, maka itu juga membuatku marah dan benci. Dan apa yang membuatnya gembira, maka itu juga membuat aku gembira. Sesungguhnya pertalian nasab terputus pada hari kiamat kecuali nasabku, yakni nasab Nabi SAW, ikatan kekerabatanku dan ikatan musyaharahku. Itu saja yang tinggal. Yang lain-lain semua terputus belaka. Pada hadis yang lain, diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an berkata bahawasanya ketika ia menikahi Ummu Kalsum radhiyallahu anha, putri Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, maka ia berkata, sungguh tidak ada apa-apa pada diriku melainkan aku mendengar Nabi SAW bersabda, setiap jalinan ikatan kekerabatan dan nasab, maka itu terputus pada hari kiamat kecuali jalinan ikatan kekerabatanku dan nasabku. Itu keadaan dia hari kiamat. Kita sahabat-sahabat sekalian nak kena banyaklah selawat pada Rasulullah SAW. Berat keadaan dekat padang mahsyar nanti. Berat sangat keadaan di padang mahsyar. Kita sangat berharap syafaat Nabi SAW. Kita sangat berharap syafaat Al-Quran. Itu masa depan yang kita dah coba design, tuan-puan sekalian. Masa depan tu kita dah ternampak-nampak dah macam mana dekat alam barzakh ni, macam mana dekat padang mahsyar ni. Ya Allah ya Tuhan, berseorangannya. Mak abah ke adik-beradik pun tak peduli dah sebenarnya kat kita. Masing-masing tak sempat nak nanya dah, tanya khabar ke apa semua tak sempat. Jadi kita tu nak kena berbekal. Maka di antara perkara yang sangat utama, tuan-puan sekalian, kita kena membayangkan masa depan kita, insya-Allah, mudah-mudahan bersama dengan syafaat, dapat syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat Al-Quran. Al-Quran jadi pembela kita, peguam bela kita, tuan-puan. Datang dalam keadaan kita mungkin mengalami kesulitan. Datang, aku adalah Quran yang kamu baca. Kamu dulu berjaga malam kerana aku. Kamu dulu bersusah payah untuk aku. Kamu dulu memberikan masa untuk aku. Sekarang aku datang. Jadi syafaat kepada kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syafaat Rasulullah SAW. Kita dalam bulan sambutan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, tuan-puan sekalian. Kena banyak ingat pada Nabi SAW, selawat, belajar sirah nabawiyah, ulang kaji balik semula.
Benda ni kena fokus, ya, kena ada perhatian yang tinggi, kena sungguh-sungguh, kena dilipat kali gandakan, tak main-main tuan-puan, serius. Ya, dalam hal-hal seumpama ini, berikan perhatian yang lebih, berikan tumpuan. Kita bergegas dengan masa. Kita bergegas dengan modal kita yang mungkin dah tinggal sedikit dah. Kita tak tahu tuan-puan, berapa hari saja yang kita ada. Mati tak tunggu sakit. Mati tak tunggu tua tuan-puan. Bila-bila masa saja kita boleh meninggal dunia kalau itu sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat, muda, ya, tengah bergaya, tengah berharta, tengah segar bugar, semua itu tidak menghalang kedatangan kematian. Bila-bila masa saja kita boleh, ya, mati, meninggalkan dunia ini. Lalu kita akan tertakluk kepada perbincangan ini. Siapa yang datang dengan timbangan kebaikan yang berat? Siapa pula yang datang dengan timbangan keburukan pula yang berat? Ya, semua ini akan menjadi perkiraan nasib kita. Untung nasib kita, masa depan kita nanti di hari akhirat. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Siapa yang amal-amal keburukannya, ya, amal-amal buruk tuan-puan sekalian, dari segi akidah tauhidnya juga amalannya buruk, dari segi syariatnya juga buruk, dari segi akhlaknya akhlak yang buruk, penuh dengan dosa, maksiat, tak sempat nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal-amal jeleknya lebih unggul lagi, lebih berat, sehingga amal-amal baiknya menjadi amat ringan, maka itulah orang yang rugi, orang yang gagal, ya, orang yang celaka tuan-puan sekalian. Sebab itu kita bila buat baik tuan-puan sekalian, ya, jangan disusah hatikan kebaikan yang kita buat. Ya, ada orang kadang-kadang segelintir kita, termasuk kita sendiri, bila buat baik susah hati. Kenapa? Sebab kenapa kita je yang buat baik? Kenapa orang tu tak balas? Kenapa orang tu tak hargai? Kenapa orang tu tak buat baik? Kenapa asyik kita je nak kena tolong? Kenapa asyik kita yang nak kena sabar? Kenapa asyik kita yang nak kena beralah? Padahal semua yang kita gelisahkan itu adalah kebaikan. Yang kebaikan itu tidak akan pergi kepada yang lain kecuali mesti datang kepada kita terlebih dahulu. In ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu buat baik, maka sebenarnya kamu buat baik untuk diri kamu. Ya, kamu memberatkan timbangan amal kebaikan kamu sendiri yang menjadi neraca pengukur pada hari akhirat kelak. Kamu ni nak duduk mana ni? Dalam keadaan bertuah ataupun rugi? Ya, dalam keadaan selamat ataupun binasa? Subhanallah tuan-puan sekalian, buatlah baik. Ya, berilah tumpuan perhatian dalam hidup untuk apa? Buat kebajikan, kebaikan sebanyak-banyaknya dalam makna yang sebenar. Bila sebut makna yang sebenar, niat yang ikhlas dan amalan yang kita lakukan bertepatan dengan syariat, dan alangkah baiknya kalau ia sama-sama bertepatan ataupun mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan soleh tuan-puan sekalian. Ya. Jadi ini adalah ini adalah perkara yang sangat penting yang disebutkan dalam ayat ini. Tentang masa depan, tentang harapan kita semua. Kita nak jadi golongan yang mana? Sudah tentu kita nak menjadi golongan yang beroleh keberuntungan, kejayaan. Tuan-puan sekalian, dalam ayat ini jelas menyebut, kamu datang kepada Allah dengan timbangan kebaikan yang ringan, sebaliknya timbangan keburukan pula yang berat, maka sebenarnya kamu datang dalam keadaan kamu telah merugikan diri kamu sendiri. Rugi. Ya, sengaja je hidup atas dunia, merugikan diri sendiri. Ya, kemudian pada ayat ini tuan-puan sekalian, ya, pada ayat yang ke-104, Allah berfirman, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ya, maksudnya adalah wajah mereka dibakar dengan api neraka dan mereka dalam neraka dalam keadaan muram durja dengan bibir yang cacat. Sahabat-sahabat kita ni punyalah nak menjaga wajah lah, menjaga apa segala macam kan, ya. Tapi nak buat apa kalau akhirat besok wajah kita menjadi sasaran, dibaham oleh api neraka. Ya, sahabat-sahabat semua, okey, ada satu benda Ustaz belajar, ya, daripada ambil pengajaran daripada keadaan ketika mana ayahanda Ustazah, ya, almarhum sakit dulu. Keadaan beliau, ya, sahabat-sahabat sekalian, sangat kurus kering, sangat.
Kalau pipi ni memang tak ada daging dah. Dia memang dah memang dah nampak macam tulang semua. Ya, macam dia punya rongga tu kan. Tengkorak tu. Memang betul-betul sekurus-kurusnya peha ni ya Allah ya Tuhan. Hanya macam tulang yang dibalut kulit. Kalau ada pun sikit-sikit sangat daging. Ya, sikit. Lemak tu tak ada dah. Lemak tak ada. Ya. Kurus yang amat. Ya, kami takut nak angkat kena apa semua, kami rasa takut sakit kan tulang tu, kurus. Ya Allah, cengkungnya. Ya. Ustazah ada ambil gambar abah tu satu, masa cengkung sangat. Ya, kesian tengok. Ya, tetapi sahabat-sahabat sekalian, bila duduk kat tepi kan, duduk masa jaga abah duduk kat tepi tu, tengok je abah tidur. Ya, dengan kurus keringnya. Hati tu berkata macam ni. Ya, Allah tak tengok pun zahir kita tu. Allah tak tengok pun kamu kurus ke, kamu cengkung ke, kamu tak ada daging ke, ya, kamu gemuk ke apa ke. Sebenarnya tuan-puan sekalian, ya, bila dah tengok keadaan macam tu kan, memang Ustaz terfikir, ya Allah ya Tuhan, ya, tubuh badan kita ni boleh cengkung, boleh kurus, ya, boleh cerah, boleh gelap, boleh berkedut, boleh tua, boleh tak ada daya, boleh macam-macam. Itu zahir kita tu berlaku perubahan yang macam-macam, tuan-puan. Sebab saya kata ni, sebab kadang-kadang kita tu lebih mementingkan zahir tu. Kita nak jaga kulit, nak jaga muka, nak jaga tu, jaga-jaga tu, lebih daripada kita jaga roh. Sedangkan tuan-puan dalam keadaan mungkin seseorang itu kuruh kering, tak ada daya, ya, tak boleh nak bangun, memang tak menarik dah pada wajah tu, memang tak menarik tuan-puan sekalian, tak menarik apa pun. Tetapi subhanallah, keadaan roh itu sihat, segar bugar, ceria, cergas, bebas, lapang, nyaman. Ya, semakin meninggi, maknanya semakin naik. Kita ni benda semakin naik tuan-puan, semakin lapang kan angkasa tu. Bayangkan naiknya roh itu. Ya, maknanya tingkatan roh yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan lapangnya, bebasnya. Jadi bila Ustazah perhati kan, ya Allah ya Tuhan, tak ada apa pun. Tengok, Allah tunjukkan ni kuah kering je, daging pun tak ada. Ya, macam tinggal rongga-rongga tengkorak macam tu, tapi dibalut dengan kulit, dan ada sikit je lapisan daging untuk balut tulang tu kan, ya. Bukan kata daging banyak macam kita, tak ada. Tapi siapa tahu tuan-puan sekalian, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin roh itu segar, ceria, muda. Ya, rohnya itu ya Allah, roh yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, roh yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang sangat penting. Kita jangan terleka, jangan ya Allah, ini Ustaz cakap kat diri sendiri juga, ya. Jangan terlepas pandang, mikir yang zahir, lebih teruk pula, ya, daripada memikirkan, memberikan tumpuan kepada batin kita, spiritual kita, rohani kita. Sedangkan tengok, kalau tak betul-betul, tak kena cara, waliyazubillah, ya, muka kita ni jadi apa? Jadi sasaran kat situ dulu, api neraka tu. Ya, api neraka tu nak bakar wajah mereka. Nak membaham daging dan kulit mereka. Sebab mereka jadi penduduk tetap neraka. Ya, neraka ni nak makan neraka ni, nak makan apa? Nak makan wajah orang-orang tu, penghuni neraka. Ya, nak baham daging, kulit semua penghuni neraka. Dalam surah Ibrahim ayat ke-50, pakaian mereka daripada cairan yang panas dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. La haula wala quwata illa billah. Surah Ibrahim ayat 50. Ya, kita tengok sikit ayat dia. Allah nak bagi tahu, ya, kita ni kadang-kadang ialah menjaga betul wajah ni kan, ya, menjaga wajah, menjaga awet muda segala macam. Tengoklah produk wajah berapa banyak yang ada kan. Sahabat-sahabat jumpa dah ke surah Ibrahim. Kita nak tengok macam mana ayat surah Ibrahim ayat 50, ya. Okey, alhamdulillah. Muka surat 261. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar.
Pakaian mereka adalah daripada minyak yang mudah menyala. La haula wala quwata illa billah. Duduk dalam neraka. Pakaian pula daripada minyak nak bagi api neraka tu lagi marak tuan-puan. Lagi teruk dia membakar. Sebab pakaian kita tu jadi minyak. Minyak yang mudahnya api tu makin lagi membakar kita. Dan muka dilitupi oleh jilatan api neraka. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nak jaga, kena pelihara ya tuan-puan. Tak nak jadikan wajah kita ni jadi apa? Sudahnya ditutupi oleh api neraka. Dalam surah Al-Anbiya ayat 39, seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka daripada wajah dan punggung mereka. Wajah disebut secara khusus. Ya, dalam ayat-ayat tadi. Kenapa? Kerana wajah itu adalah gambaran bahagian anggota yang paling mulia dan terhormat. Bakar semua, jilat semua wajah tu. Ya, oleh api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi ta'ala talfahu wujuhahumun nar talfahuhum lafhatan tasilu luhumuhum ala aqabihim. Menyangkut ayat tadi yang kita baca pada surah Al-Mu'minun tadi, ayat 104. Satu kali bakaran api neraka, ini Nabi sebut ya, satu kali bakaran api yang membakar mereka membuatkan daging mereka meleleh mengalir sampai ke hujung kaki mereka. Allahu Akbar. Ya, sekali je datang api neraka bakar, melelehlah daging tu daripada wajah tu ke bawah sampai ke kaki, meleleh daging. Ya Rab, ya Rab. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah, Allahumma ighfir lana warhamna. Ayat wahum fiha kalihun. Ya, orang dalam neraka tu duduk dalam keadaan muram durja. Ya, cuba bayang ya, walaupun ini tak sama dengan bayangan kita, gambaran yang disebut dalam kitab tafsir tuan-puan, kalihun ni maknanya duduk penghuni neraka tu, dia punya keadaan yang sangat muram durja tu dalam keadaan gigi mereka ni, gigi ni nampak menyeringai. Tuan-puan, menyeringai, gigi mereka nampak sangat mengerikan. Ya, dalam bayangan ustazah ni memang adalah ya gambaran yang sangat buruk, hodoh tuan-puan. Ya, gigi tu menyeringai saja, tapi bukan menyeringai tersengih ya tuan-puan, menyeringai kemuraman, kehinaan. Ya. Dan kedua, bibir mereka tu cuba nak menjauh daripada gigi. Maknanya sebesar-besar seluas-luasnya tuan-puan, bibir tu dalam keadaan cacat, gigi tu terkatuk menyeringai tuan-puan. Sebenarnya ini gambaran kehinaan dan kemuraman penduduk-penduduk neraka. Dan tuan-puan sekalian, tengok ya, penduduk orang-orang kafir, orang fasik, orang-orang penghuni neraka ni tuan-puan, masa mati macam mana? Masa mati Rabbi rji'un. Ayat yang kita baca tadi, ya Allah pulangkan aku kat dunia, ya Allah kembalikan aku la'alli a'malu salihan fima taraktu. Itu cakap masa nak mati. Lepas tu bila dah masuk neraka tuan-puan sekalian, lagi sekali pada ayat 107 cuba tengok. Ya, mereka itu sentiasa nak minta keluar. Balikkan kat dunia. Nampak tak tuan-puan betapa besarnya peluang kat dunia ni? Kita masih hidup ni, alhamdulillah. Jangan abaikan peluang ni. Ya, berkali-kali nak minta balikkan ke dunia ya Allah, balikkan ke dunia ya Allah. Allah tanyakan kepada orang yang dalam neraka jahanam tu tuan-puan sekalian, apa yang Allah tanyakan? Ya, yang maknanya para malaikat tanya. Allah tanya kepada mereka, alam takun ayati tutla alaikum. Ya, bukankah ayat-ayatku daripada Al-Quran telah dibacakan kepada kalian untuk ingatkan kalian, sedarkan kalian, nak jelaskan kalau tak faham. Ya, fakuntum biha tukadzibun, tapi kalian telah dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, ya, ini adalah perkara, argumen yang akan ditanya kepada kita. Kamu dulu dengar tak ayat Quran?
Bukankah dah sampai pada kamu tentang ayat Quran? Bukankah telah sampai kepada kamu firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu tak dengar ke? Kamu tak cakna ke? Kalau kamu dengar, kamu tak percaya ke? Kamu tak ikut ke? Kamu dustakan ayat-ayat aku. Kamu tak pedulikan ayat-ayat aku. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Sebab tu dalam hidup ni bagi perhatian pada Quran. Tadabbur Quran, fahami Quran. Ya. Dan kemudian apa jawapan daripada orang-orang? Jawapan orang-orang yang dalam neraka, tuan-puan. Kita tengok pada ayat 106. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Maksudnya, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Tuan-puan, dalam hidup ni kita kena tahu siapa yang kuasai kita ni. Nafsu kita ke, nafsu serakah ke yang kuasai kita, ataupun iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai kita, yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ada orang dikuasai oleh nafsu dia, dikuasai oleh serakah dia, dikuasai oleh syaitan dan sebagainya. Tengok macam mana. Inilah di antara sebab kenapa orang tak pedulikan Quran. Ini sebab kenapa orang tergelincir. Sebab diri mereka dikuasai oleh kejahatan nafsu. Jadi tuan-puan, nak menyucikan nafsu, nak mendidik nafsu ni adalah kerjaya seumur hayat. Seumur hayat. Ya Allah, ya Tuhan, Allah Maha mengetahui kelemahan kita. Ya, kesilapan kita. Tuan-puan sekalian, kehinaan kita. Kena bagi tumpuan, ya Allah, aku nak bersih diri, ya Allah. Aku nak lenturkan, aku nak lunakkan hati. Aku nak perbaiki nafsu aku ni, ya Allah. Ya, supaya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pun diutuskan, ya tuan-puan, untuk menyucikan manusia daripada syirik kepada tauhid, ya, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekotoran, kekejian sifat kepada sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Jadi ini adalah perkara yang kita kena berikan tumpuan dalam hidup. Jadi mengaku di hadapan Allah dalam neraka, nak minta keluar dan kemudian mengatakan bahawa yang kami telah dikuasai oleh kejahatan nafsu kami, diri kami. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkanlah kami, ya Allah. Kembalikanlah kami ke dunia ni, fa in udna. Ya, sekiranya kami tetap juga kembali kafir, kembali jahat, fa inna zalimun, maka memanglah kami ni orang yang zalim. Bagaimana Allah menjawab, respon kepada teriakan itu? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu, hunilah neraka ini dengan hina dan jangan kamu berbicara dengan aku. Allah murka, Allah tak bagi bercakap lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tuan-puan, kalau yang memiliki langit bumi, yang menciptakan kita, yang maha hebat, yang maha agung, kemudian yang mengatakan jangan bercakap dengan aku lagi. Kita kalau mak cakap macam tu pun, kita dah rasa lain dah. Kalau mak kata, mak kita marah kita kan, dah jangan bercakap dengan mak. Mak tak nak bercakap apa pun, mak kita kata, itu pun kita dah tak tentu harah dah 1 hari 2 hari. Dia rasa hidup tak berkat dan sebagainya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkan hamba itu, orang itu daripada bercakap dengan Allah. Jangan bercakap dengan aku. Sedangkan betapa nikmatnya dapat bercakap dengan Allah, merayu dengan Allah, merintih dengan Allah. Dulu masa kat dunia tak nak cakap dengan Allah. Masa dekat dunia tak nak merayu dengan Allah. Masa dekat dunia tak nak munajat dengan Allah, tak nak minta tolong dengan Allah. Ya, kamu hanya hidup dengan hawa nafsu kamu saja. Kamu hanya hidup dengan godaan-godaan syaitan je. Ya, bisikan syaitan je menjadi panduan kamu. Sampai hari masa dekat kiamat dalam neraka, Allah tak nak bercakap lagi dah dengan penghuni neraka. Biarlah kita guna peluang masa atas dunia ni tuan-puan. Besar ruang ni kita nak cakap dengan Allah ni, nak munajat dengan Allah, nak berdoa pada Allah, nak mengadu dengan Allah, merintih, merayu, sebut semua. Ya, banyak kali saya cakap dalam program-program kita. Munajat dengan Allah ni, ya, kalau boleh sahabat-sahabat sekalian, kita tak selindung-selindung dah. Kita bongkarkan apa yang kita kenal tentang diri kita. Ya, wahai Allah, aku jahat, ya Allah. Aku jahat. Ya, aku pamerkan depan orang macam baik, tapi dalam hati aku busuk. Kau tahu itu, ya Allah. Dan aku dapat rasa benda tu. Kesianilah aku, ya Allah. Kesianlah kat aku, ya Allah.
apakah ini keadaan yang aku nak kembali kepada Engkau. Wahai Allah yang maha membersihkan, wahai Allah yang maha menyucikan, wahai Allah yang rahmat-Mu seluas-luasnya. Ya, lebih banyak dan lebih luas daripada kejahatan aku. Maka tolonglah ya Allah, ihsan daripada kamu, rahmat daripada kamu. Kadang-kadang kita tak tahu ya sahabat-sahabat ya Allah, kat manalah, apalah kebaikan yang kita ada ya, apalah kebaikan yang kita ada, kejujuran yang kita ada ya, untuk kita nak maknanya kadang-kadang rasa macam ya Allah, aku ni nak tawasul pun tak entah ada entah tidak amalan soleh kita ya. Tapi kita ni sangat bergantung dengan rahmat Allah, sangat. Ya, kita bergantung dengan rahmat Allah ni dalam keadaan kita berusaha nak jadi baik tuan-puan, bukannya buat dosa lepas tu tak apa rahmat-rahmat. Tak. Ya, berusaha, berikhtiar nak jadi lebih baik juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tengok macam mana bila Allah berbicara dengan orang-orang penduduk dalam neraka tu, ya, Allah bagi tahu di sana ada hamba aku. Di sana ada hamba aku yang berdoa. Maknanya Allah tunjukkan kepada penghuni neraka, ada hamba aku yang berdoa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ada hamba aku kat dunia dulu, ya, hamba yang beriman, yang mengatakan, wahai Tuhan kami telah beriman, ampunilah kami, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkaulah yang pemberi rahmat yang terbaik. Tapi kamu, wahai penghuni neraka, dulu kamu telah jadikan mereka itu sebagai bahan ejekan. Ya, kamu tertawakan mereka. Hari ini aku nak tunjuk pada kamu, aku berikan kepada golongan yang beriman itu, kepada mereka balasan atas kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi tuan-puan, ya, kita nak jadi orang yang sabar untuk masa depan yang sangat indah. Sabar ni sebenarnya adalah masa depan kita. Tuan-puan, janganlah kita semua kurangkan mengeluh. Kalau ada ujian, kesabaran, kurangkan mengeluh, ya. Sebab sebenarnya kesabaran itu adalah umpama kita sedang membina masa depan kita. Ia membangunkan masa depan kita. Kenapa? Kerana masa depan orang yang sabar ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keberuntungan dan kemenangan. Jadi tahan, sabar, banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbana amanna, doa Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Doa-doa ringkas mudah seperti ini memang patut kita hafaz supaya senang kita nak sebut pada dalam apa jua keadaan. Ya, sekejap kan sebut Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya, banyak ingat Allah, banyak berdoa, banyak munajat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita berhenti dulu setakat ini. Sama-sama kita doakan kebaikan kepada kita semua. Ya, Ustazah sebenarnya ramai yang bertanya, ya, macam mana Ustazah nak masuk jadi kumpulan sokongan, ya, grup supporter yang lebih khusus lah, ya, sebab kat sana insya-Allah Ustazah nak cuba kongsikan. Tuan-puan doalah, ya, Ustazah pun tak tahu sampai ke tak lagi ni kan, untuk menunaikan umrah hari Sabtu ni. Tapi Ustazah cuba kalau benda tu Allah mudahkan, ya, nak sama-sama bantu sahabat-sahabat untuk, biasa kita kursus umrah secara secara teori kan. Tapi ni maknanya Ustaz akan cuba tunjukkan macam mana umrah insya-Allah supaya jadi pelajaran pendidikan. Ya, maknanya kita belajar macam mana kita nak menjadikan rihlah umrah dan ziarah tu insya-Allah lebih bermakna. Insya-Allah semua ni kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki niat Ustazah juga, ya, menjadikan sebagai amal soleh. Jadi Ustazah kongsikan dalam grup yang lebih tertutup lah, ya, lebih tertutup. Jadi silakan, ya, boleh tekan butang badge warna hijau tu yang ada gambar love tu, boleh tekan. Mungkin dia punya prosedur tu mungkin sebahagian orang tak biasa kan, tak tahu nak pilih yang mana. Jadi minta tolong pada anak-anak jugalah, ya, minta tolong anak-anak kita yang pandai ke, siapa-siapa yang tahulah, sahabat-sahabat yang tahu, supaya memudahkan tuan-puan untuk bersama-sama, ya, dalam grup supporter tersebut insya-Allah.
Baik sahabat-sahabat semua, itu saja pada hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Cuma sebelum tu, tuan-puan jangan lupa ya, tolong daftar Mihrab Coaching 9.0 Ibrah daripada Takdir. Ya, pada 30 dan 31 Oktober ni dah tak lama dah. Jangan lupa daftar dan jangan lupa juga untuk yang berkelapangan rezekinya untuk menaja ya pelajar-pelajar Madhatul Hufaz dan alumni untuk turut serta. Ada poster tajaan kita pernah sharekan dalam Facebook Ustazah. Ya, terima kasih banyak-banyak semua. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran,
hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemumu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemumu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.